فرماتے ہیں کہ جو انسان گناہ کرے اور پھر اس گناہ کو چھپائے، کسی بندے کے سامنے اس گناہ کا تذکرہ نہ کرے، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس کے گناہ کو معاف کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ جب گناہ کر لیا ہے تو شرم کر لے، حیا کر لے۔ صرف مجھے پتہ ہے یا میرے ملائکہ کو پتہ ہے جو کرامن کاتبین ہیں، کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ تو نے اگر گناہ چھپایا ہے تو میں اللہ ساتر العیوب ہوں، میں تیرے گناہوں کو بخشنے پر بھی قادر ہوں، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر حق الناس ہے تو پہلے حق الناس کو ادا کرے، تب اللہ اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر ایک جملہ کہے، کون سا؟ انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اگر بندہ یہ کہے کہ اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اللہ تیرے سوا میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو 8ویں آقا فرماتے ہیں فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اقرار گناہ دراصل توبہ ہے گناہوں سے۔ انسان کا اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کا اقرار کر لینا یہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے کہ اللہ میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ اس لیے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا، کون سا؟ کہ اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، معتذرن منکسرن مستقیلن، اے اللہ میں نے گناہ تو کیا ہے لیکن اب میں معتذر، یعنی خود اپنے آپ کو مجرم بنا کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ جب انسان گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے تو خداوند منان اتنا رحیم ہے کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے چھپاؤ، لوگوں کے سامنے کبھی ذکر نہ کرو، اس اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ پہلا جملہ تھا میرے آقا کا مناجات شعبانیہ میں۔ دوسرا جملہ جو مولا امیر المومنین نے فرمایا وہ بڑا عظیم ہے۔ مولا امیر اس مناجات شعبانیہ میں فرماتے ہیں، اللہ دنیا میں تو میرے گناہوں پر پردہ ڈالا، لیکن انا احوجو الی سترہا، لیکن میں زیادہ محتاج ہوں قیامت کے دن کہ جب میرا اعمال نامہ میرے سامنے ہوگا، اس دن میں زیادہ محتاج ہوں میرے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ سامعین محترم، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا چمڑا بولے گا، اس کے کان، اس کے اعضاء بولیں گے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ قیامت کے دن انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا، تو اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو نے میرے گناہوں کو چھپا دیا، اپنا کرم فرمایا، اسی طرح میں زیادہ محتاج ہوں علی رؤوس الاشہاد کہ جب قیامت کے دن انسان کے گناہ اس کے سامنے ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے سورہ الرحمن میں خدا کیا فرماتا ہے؟ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان۔ قیامت کے دن انسان سے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، لا یسأل، سوال نہیں کیا جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہوں کے بارے میں، انس ولا جان، نہ انسانوں سے نہ جنوں سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن اس سے اگلی آیت میں خدا فرماتا ہے کہ جب میں سوال نہیں کروں گا گناہوں کے بارے میں تو کیا کروں گا؟ خدا فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، اس دن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس دن مجرم اپنی علامات سے پہچانا جائے گا، گویا اس کے گناہوں کی ویڈیو اس کی پیشانی پر چلے گی۔ بسیماہم، اس دن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
फयुख़ज़ बिन्नवासी वल अक़दाम, फिर इसको पकड़ा जाएगा और जहन्नम में डाला जाएगा। कितना मुश्किल वक्त होगा। मासूम फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा और इंसान के गुनाह उसके सामने आएंगे तो इंसान कोशिश करेगा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी इधर छुपेगा। तो पूछने वाले पूछेंगे क्यों छुप रहा है, क्यों दौड़ रहा है? तो उस वक्त यही इंसान कहेगा मुझे छुपने दो, आज मेरे वो बेटे देख रहे हैं कि जिन्होंने दुनिया में मेरे गुनाह नहीं देखे थे। इनको नहीं पता था कि मेरा वालिद इतना बुरा था। आज मेरी बेटियां मेरे गुनाह देख रही हैं, आज मेरी बीवी मेरे गुनाह देख रही है, आज मेरे वो दोस्त मेरे गुनाह देख रहे हैं जिनके सामने मैं नेक बनता था। अल्लाह अकबर। तो कितनी शर्मिंदगी होगी उस वक्त कि जिस दिन न कोई इंसान की सिफारिश करने वाला होगा और ना ही इंसान को कुछ बचाने वाला होगा। इसलिए उस करीम अल्लाह ने दुनिया में तो सातिरुल उयूब है, उसने ऐबों को छुपा रखा है और तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने खुला रखा है कि जब इंसान तौबा करता है तो खुदावंद मन्नान मलाइका से भी वो गुनाह मिटा देता है। जो ज़मीन इंसान के अमाल की गवाह बनती है उससे भी छुपा लेता है और खुदावंद मन्नान इसके नामा आमाल से भी इसके गुनाहों को छुपा लेता है। तो अल्लाह ने दुनिया में जैसे सातिरुल उयूब गुनाहों पे पर्दा डाला है, तो हमें चाहिए कि हम उन गुनाहों के लिए इस दुनिया में अल्लाह से तौबा करें। और खुदावंद करीम कौन है? अल्लाह ताला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, इंसान तू कौन है और मैं अल्लाह कौन? फरमाता है मा मिन यौमिन जदीद इल्ला व याती का इंदी मिन रिज़्किन जदीद। ऐ इंसान, तेरी जिंदगी का सूरज उस वक्त तक तलू नहीं करता कि जब तक मैं अल्लाह रोजाना तेरा निया रिज़्क देकर मलाइका को न भेजूं। गोया अल्लाह रोजाना इंसान का निया रिज़्क देकर मलाइका को इस इंसान के दरवाजे पर भेजता है। अभी सूरज तलू नहीं होता, कोई भी इंसान हो, चाहे उसने नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी है, जी नेकी का अमल किया है नहीं किया है, अल्लाह राज़िक है, रोज़ाना मलाइका को इसका निया रिज़्क देकर भेजता है। अल्लाह अकबर। फिर जो मलाइका रिज़्क लेकर आते हैं उनकी ड्यूटी क्या होती है? इंसान को रिज़्क मिल गया, इसने कमाना शुरू किया, अल्लाह ने असबाब पैदा कर दे, मलाइका सारा दिन इसका अमाल नामा लिखते रहे, इसका अमाल नामा लिखते रहे। जो रिज़्क अल्लाह का खाता रहा और फिर गुनाह करता रहा, मानता शैतान की रहा, गुनाह करता रहा, रिज़्क अल्लाह का खाया, नाफरमानी भी खुदा की। अल्लाह अकबर। कमज़ोर इतना है और उस ताकतवर और कहार के सामने अल्लाह के साथ जंग कर रहा है, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह कर रहा है। खूब, इसीलिए खुद खुदावंद करीम हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि बंदा अतीऊनी बेकदरे हवाइजकुम इलैया, मेरी उतनी इताअत कर जितना मेरा मोहताज है। अब खुद सोचें, बंदा मोहताज कितना है? हर एक सांस पर अल्लाह का मोहताज है, सांस लेने पर भी अल्लाह का मोहताज है। और यहाँ एक जुमला याद आया आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि मेरे चौथे आका फरमाते हैं लिसानी आजिज़ुन अन शुक्रिक, आए मेरा अल्लाह मेरी ज़बान तेरे शुक्र करने से आजिज़ है। तो पूछा गया मौला वो कैसे? तो मासूम ने फरमाया ज़बान चलती है जब तक सांस हो, तो जब तक सांस चलता रहे तो मैं इमाम सज्जाद उस सांस का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, तो मैं अल्लाह के और एहसानात का शुक्रिया कैसे अदा करूं? एक सांस का भी इंसान सारी जिंदगी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इसलिए खुदा फरमाता है अतीऊनी बेकदरे हवाइजकुम इलैया, मेरी उतनी इताअत कर जितना तू मेरा मोहताज है। वासौनी सब्रकुम अलन नार, और मेरी नाफरमानी उतनी कर जितनी जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की तुझ में ताकत है। अल्लाह अकबर। कितनी ताकत है इंसान में? इंसान कितना ताकतवर है, एक कांटा लग जाए
چلتا ہوا انسان زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ